نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد جوانی سے لے کے اب تک ایک علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے۔ یہ علم بغاوت بنیادی طور پر اس اتھارٹی کے خلاف ہے کہ جو استحصال کی علامت ہوا کرتی ہے، کسی قسم کا بھی استحصال ہو، خواہ وہ آدمی کی ذاتی حیثیت میں ہو، اس کی سماجی حیثیت میں ہو، اس کی معاشرتی حیثیت میں ہو اور اس کی سیاسی حیثیت میں ہو۔ ایسے لوگ پاکستان کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب جو ان کی بایوگرافی ہے، ہارن کھیڑ فقیر، یہ ان مشہور ہمارے شاعر میاں محمد صاحب کے اس شعر سے انہوں نے مختص کیا ہے، اور اس علاقے کے بھی رہنے والے ہیں کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی ہندا ہارن دا مل ہیرا۔ یہ ہیرا ہمارے درمیان موجود ہیں، میجر آفتاب۔ ان کا نام کبھی آپ نے اٹک سازش کیس میں بھی سنا ہوگا، ان کا نام آپ نے اور بہت سارے معاملات کے اندر بھی سنا ہوگا جب بے نظیر کے خلاف یہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس دور میں بھی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ لیکن آج ہم ایک اور حوالے سے ان کو اپنے درمیان رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حوالہ بڑا عجیب ہے۔ میں اگر افغانستان کے بارے میں گفتگو کروں تو لوگ کہیں گے کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے ان کے بارے میں، میرا ایک تعصب 20 سال سے چلا آ رہا ہے، میں اس طالبان کی تعریف کروں یا میں اس معاشرے کی تعریف کروں۔ لیکن میجر آفتاب صاحب بالکل مختلف زندگی کرنے والے آدمی، یہ گزشتہ دنوں میں 2 دفعہ افغانستان جا چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے جا کے 7 کیمپ لگائے ہیں، یہاں سے خوراک لے کے گئے ہیں، اور یہ افغانستان کے ان علاقوں تک گئے ہیں کہ جہاں پر اب بہت سارے لوگ نہیں جاتے، یہاں تک کہ طالبان کے دوران شمالی اتحاد کے عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا، میں آج سننے آیا ہوں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویا بھائی، بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے مجھے ہم مشکور ہیں آپ تشریف لائے۔ آپ کے میں بہت پرانا آپ کا فین ہوں، اور آپ کی کتاب تو سچی بات یہ ہے، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، کہ کیسے ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر جب کوئی جوت جگتی ہے تو وہ اکیلا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس پہ ہم علیحدہ شو کریں گے، اس کتاب کے بارے میں، آپ کی اس جدوجہد کے بارے میں۔ آپ کا افغانستان جانے کا خیال کیسے آیا؟ جی تھوڑا سا آپ نے بغاوت کی بات کی سسٹم کے خلاف، تو میں اس میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ میں باغیوں کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہوا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کے مطابق جو لائف گزارنا ہے، وہی شریعت کے مطابق جو زندگی گزرے گی وہی زندگی ٹھیک ہوگی، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ بغاوت ہوگا۔ تو اس لیے میں ان لوگوں کے خلاف ہمیشہ میں نے بغاوت کی کوشش کی جو کہ باغی تھے، قرآن کے باغی تھے، شریعت کے باغی تھے، آئین کے باغی اور آئین کے باغی، اصولوں کے، معاشرت کے باغی، طرز معاشرت کے، انسانیت کے باغی۔ ایبسولوٹلی۔ تو یہ اب ادھر کیسے جانے کا خیال آیا؟ اب ظاہر بات ہے مجھے توقع تھی کہ آپ 9/11 کے زمانے میں آپ کا رویہ امریکہ کے خلاف تھا اور سامراج کے خلاف تھا، اور ظاہر بات ہے جو بھی اس وقت ضرور تھا اس کو اندازہ تھا کہ طالبان بہت بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ ابھی اس وقت جانے کا آپ کا خیال کیسے آیا؟ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا 11ویں صلیبی جنگ۔ اس میں بھی بیسیکلی اسی روس کے خلاف جہاد کا ذکر تھا، پھر امریکنز کے خلاف بھی۔ تو لیکن سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے، یہ تو عمر بھر کی بات ہے کہ افغانستان سے محبت اور پیار جو ہے نا وہ تو بچپن کا، ماشاءاللہ۔ سلطان محمود غزنوی ہماری رگ رگ میں بستا ہے، سارے کافر، سید اجفیر تو ہمارے مالک ہیں، اس شہر کے مالک ہیں، اس شہر کے والی ہیں۔ اور پھر میں جس قبیلے سے، جن لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں وہ بھی اوپر سے ہی آئے، اچھا انہی علاقوں سے گزرے۔ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو آپ کو گجرات کا اپنے علاقے کا سمجھتا ہوں۔ بالکل گجرات، لیکن ظاہر ہے یورال سے اور کیسپین سے جتنے قبیلے نیچے آئے وہ افغانستان میں آئے، اور پھر سوات، اور پھر آگے گجرات اور ان جگہوں میں چلتے آئے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جینیٹیکلی حساب لگایا جائے
तो पाकिस्तान में शायद ही कोई लोग होंगे जिनके अंदर लोकल हो, जो लोकल हो, जो लोकल भी हो और जिनके अंदर अफगान रंग रूप ना हो, ठीक, डेफिनेटली। सही कह रहे हैं। तो मुझे याद है 57 में शायद 56-7 में मेरे वालिद भी आर्मी में थे, तो हम पेशावर में थे, तो पेशावर से हम तोरखम जाया करते थे। और क्या खूबसूरत सफ़र था वो दरा खैबर से। खैबर एक तो हमें अपनी पूरी हिस्ट्री याद दिलाता था, फिर दूसरे उस ट्रेन पे जाना सही है, और इस ऊंची सी जाती थी सुरंगों से गुजरना, और फिर अब जब मैं इस दफ़ा अफगानिस्तान तोरखम गया हूँ तो मेरा दिल पाश हो गया जब मैंने देखा कि वो रेलवे लाइन जो थी जगह जगह से टूटी हुई है, ब्रिज गिरे हुए हैं उसके, और सुरंगें टूटी हुई है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। वो दुनिया के अजूबों में शामिल होती थी, अजूबों में शामिल थी। और कौन कौन से बड़े लोग थे जिन्होंने उसमें ट्रैवल नहीं किया, बड़े बड़े चर्चिल जैसे लोग, और बल्का बरतानिया जैसी खातून, बिल्कुल मलका जैसे। और फिर मुझे ये अफसोस होता था कि हमारे ज़ोमा मिनिस्टर्स बात करते हैं कि यहाँ से ट्रेन निकलेगी और तुर्कस्तान पहुंचेगी, तो जो ट्रेन हमारी थी वो कहाँ गई? तो इस लिहाज से गजनी, गौर, काबुल सबसे मोहब्बत थी, प्यार था। और जब जिहाद शुरू हुआ 1980 में, तो सबसे पहला वाक़या तो ये हुआ कि हमारी शादी नई हुई थी। अच्छा। मेरी वाइफ से आप फौज में थे, मैं मिला हूं आज उनसे। आप इत्तेफाक से वो खुश नसीब हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की, उनकी इज्जत अफसाई मेरे लिए। मैं उस वक्त ISSB कोहार्ट में होता था। अच्छा। बोर्ड का मेंबर था जहाँ पे सिलेक्शन होती है तीनों सर्विसेज की। तो शादी नई हुई थी और उधर जहाज शुरू हो गया। जहाज शुरू क्या हुआ कि 27 दिसंबर 79 को रशियन फोर्सेस एंटर हो गई थी आमू से। रशियन फोर्सेस एंटर हुई और मैं रात को सो नहीं सका, खबर मिल गई। अगले दिन मैंने आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको ख़त लिखा, और उन्हें उस ख़त में मैंने लिखा कि आज तक पिछले 1000 साल से बल्कि खून ऊपर से नीचे बहता रहा है, अब वक्त आ गया है कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए। वाह। तो उसके लिए मैंने तजवीज़ दी कि आप वाह फैक्ट्री के तमाम गेट खोल दें अफगानों के लिए। अच्छा। लेकिन साथ मैंने कंडीशन ये रखी कि अमेरिकन को बिल्कुल नहीं आने देना। सही। अफगान जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर तो यूके थी ना, 1845, तो उन्होंने उन कला कमा कर दिया। 20,000 बंदा मारा था अपनी तलवारों से, अपनी तोड़ेदार राइफलों से। और दूसरी तरफ चर्चिल जैसे सिपाही मौजूद थे, कैप्टन था उस वक्त, कैप्टन चर्चिल, और उनको मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया, उन्होंने भगा दिया। तो मैंने कहा इनको किसी अमेरिकन की, वेस्टर्न किसी के आने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत आने दें। वो एक और दरवाज़ा खुलेगा तो आप उन्हें ना आने दें, और आप सिर्फ इनको राइफलें दे दें वाह फैक्ट्री की। उस लेटर पे, वो लेटर आर्मी चीफ को मिला, उन्होंने जनरल फजल हक को भेजा जो कोर कमांडर थे हमारे पेशावर के, और जनरल फजल हक ने मुझे उस पर पनिशमेंट दी। अच्छा। कि भाई तुम कौन होते हो फौज को, आर्मी चीफ को ये एडवाइस करने वाले। लेकिन मज़े की बात ये हुई जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि उन दिनों में ISSB के प्रेसिडेंट थे ताहिर आलम शहजादा। मुझे बड़ी शफकत थी उनकी मेरे साथ, मैं उनका पर्सनल स्टाफ अफसर भी था। वो अमीर दोस्त मोहम्मद खान की फैमिली में से थे जी, मशहूर। और फिर उनकी वालदा जो थी बेगम आप भोपाल की फैमिली से थी। अच्छा। तो वो लामा इकबाल का बड़ा खास पंचायत है वो, भोपाल और अमीर दोस्त मोहम्मद जी। तो जब वो शहजादा साहब को एयर कमोडोर थे, उनको जब ये लेटर मिला कि इस अफसर को ही शुड बी पनिश्ड फॉर दिस, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मुझे गले लगा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा तुमने तो मेरे अफगानिस्तान की बात की, मेरा घर है, वो मेरे लोग हैं। तो एनीवे वो तो एक वाक़या गुजर गया। तो इस वार के दौरान तो फिर आपका 84 वाला हुआ था, लेकिन उसके बाद मलाजा रखेंगे। लेकिन उसके बाद अफगानों के साथ आपका जब तालिबान आए हैं, नहीं फिर इसमें देखें जब ये रशिया के साथ जिहाद, रशिया नहीं USSR इनके साथ, सोवियत यूनियन जब इनके साथ जिहाद शुरू हुआ तो हमारी शादी को 1 साल हुआ था। तो मैंने और वाइफ ने आपस में बात की कि हमें इस जिहाद में हिस्सा लेना है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो जितना जेवर था, चूड़ियाँ, नाथ, वक्त, कांटे,
جو کچھ اس کے پاس زیور تھا، میرے پاس جتنے تحفے تحائف تھے، اور 2 گڑیاں تھیں توشے خانے والے تو وہ سب کچھ ہم نے اٹھایا اور ہم پشاور چلے گئے. وہاں مرکز مجاہدین کھلا تھا نیا. ہاں بالکل نیا، اور ہم نے وہ جا کے وہاں پہ دے دیا کہ یہ آپ اس کو جہاد میں استعمال کریں. اچھا مزے کی بات یہ کہ میرے پاس 2 گڑیاں تھیں اور دونوں اس وقت ٹاپ آف دی لائن تھیں، سوئس میڈ تھی، ہینڈ میڈ. ٹھیک. ایک گڑی میں نے کہا کہ گل بدین حکمت یار کو دینی ہے اور دوسری احمد شاہ مسعود کو دینی ہے. اب میں اس سٹیج پہ 1980 میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بڑے ہیرو 2 یہی ہیں. ہمیں بھی یہی لگتا تھا اس وقت، یہی 2 ہیرو تھے. اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ ایک شمال سے اور ایک جنوب سے ہے، ایک پشتون اور ایک تاجک ہے. تو میں نے ریکویسٹ ان سے کی جنہیں میں حوالے کیا یہ سب کچھ کہ احمد شاہ کو بھی ایک دینی ہے اور آپ نے ایک گل بدین کو حکمت دینی ہے. تو میرے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ ہم نے ان کو اکٹھے رکھنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو پھر فوج سے جب میں فارغ ہوا، کیا گیا فوج سے فارغ کیا گیا، میں تھوڑا اس کو ٹھیک ہے اچھی بات. تو بہرحال مجھے بالکل گل سب جو ہوتا ہے جب شاخوں پہ پھول لگ جائیں اور پھل آ جائیں تو پھر ان کو کچا تو توڑا نہیں جاتا، لیکن ہم تو ٹوٹ گئے، ہمیں توڑ دیا گیا. تو میں آرمی سے جب چلا گیا تو پھر میں خوست البدر کیمپ میں بھی رہا. اچھا یہ والا جو یہ ان کا حکمت یار صاحب کا حقانی نیٹ ورک، بالکل ٹھیک. حقانی صاحب لیکن تھا حکمت یار. ہاں میں 15-20 دن وہاں پہ پرالی پہ سوتا رہا اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ٹریننگ کرتے رہے وہاں. اچھا. تو یہ تھا کہ دامے در میں قدمے سخنے کلمے ہم نے اس جہاد میں حصہ لینا ہے، کیونکہ یہ صرف افغانوں کا جہاد نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا جہاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی تو، خراسان یہی تو ہے. جی بالکل. اور پھر خوش قسمتی تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب بڑے شفیق تھے میرے ساتھ، ان کے ذریعے میں پہلے 7 مجاہدین سے ملا. اچھا. اور میری ملاقات صاحب اور عبد الرسول شہاب صاحب، جلال الدین حقانی صاحب، محمد نبی محمدی، گل بدین، احمد شاہ. اور مزے کی بات یہ کہ مجھے اس میں اولیت حاصل ہے کہ پریزیڈنٹ ریگن کو یہ لوگ بعد میں ملے ہیں. اچا. میں ان سے پہلے ملا. ریگن کو اچھا ریگن کو بعد میں ملے ہیں نہیں سارے، جس نے کہا تھا ایکویولنٹ ٹو 7 فادرز، جو امریکہ کے 7 باپ تھے نا ہمارے، واشنگٹن تھا اور یہ تو بالکل وہی تھے. اس نے وہی کہتا ویسے لگ رہے ہیں، ویسے ایسے امریکہ جو تھا بچھا ہوا تھا بالکل. تو اینی وے پھر اس کے بعد امریکن سلسلہ شروع ہو گیا اور اس میں انفارچونیٹلی ہم نے بہت جلدی سرنڈر کر دیا 1 گھنٹے میں. اور وہ تو 2-4 چیزیں مانگ رہے تھے، ہم نے 7 چیزیں. میں آپ کو بتاؤں جنرل محمود آن ریکارڈ ہے، میں بار اس کو دہراتا ہوں کہ جنرل محمود کہتے ہیں کہ قطعاً کوئی چیز نہیں مانگی گئی تھی. میں امریکہ میں موجود تھا اور جارج ٹیننٹ کے پاس موجود تھا. ہم خود سرنڈر کر رہے تھے. انہوں نے ایک اپنی وش لسٹ بنائی تھی 7 چیزوں کی اور سمجھتے تھے کہ 2 یا 3 مانیں گے، لیکن مشرف صاحب نے 7 کے 7 ایسے تھا جو رشتے کا انتظار کر رہے تھے نا. اچھا رشتہ ہے تو بیٹی بیاہ دو. نائٹ سوٹ میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا کہ قبول ہے جی. اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ پاکستان نے بھی نقصان اٹھایا، افغانستان نے بھی 20 سال جنگ لڑی، بہت بڑی جنگ ہے. اور پھر جو کچھ ہو سکا اس کے باوجود بھی ہم لوگ کرتے رہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اس جہاد میں بھی مشکل تھا. میں اس پہ بریک پہ آئیں گے کیونکہ وہ تو پاس لمبی کہانی ہے. اس کے بعد جب یہ جیت گئے تو پھر جب آپ گئے ہیں وہاں پر، یہ جو 15 اگست ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 15 اگست ہے. 15 اگست کے بعد اب جب گئے ہیں تو اس کی کہانی میں بنگلہ دیش کا بھی 15 اگست تو اس کی کہانی سے. ناظرین انتہائی شاندار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ایسے شخص سے کہ جس کا جذبہ اسے افغانستان کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ جو جاگتا ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ جو مسلم امہ کا اثاثہ ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین آپ کے انتظار کا بہت بہت شکریہ. میجر آفتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سر. تو اب امریکہ نکلا ہے
اور بری طرح نکلا ہے، اور تاریخ میں اتنی ذلت آمیز شکست اتنی بڑی سپر پاور کی کبھی نہیں ہوئی، اور وہ 3 لاکھ فوج جو تیار کر کے گیا تھا وہ ایسے دھڑام سے گر گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جانے کا خیال کیسے آیا؟ اب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، اچھا، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اضافہ ہے کہ یہ جو صلیبی جنگ تھی نا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگوں سے بڑی جنگ تھی ماشاءاللہ۔ اس میں دیکھیں 8-10 لوگ تھے، فلپ اسپین کا، فرانس کا، رچرڈ تھا، the لائن ہارٹ جرمنی کا بادشاہ تھا، 8-10 وہ لوگ تھے، اور ادھر سے ہمارا صلاح الدین تھا اکیلا۔ لیکن جنگ برابر کی اس سینس میں تھی کہ ادھر بھی تلوار تھی، ادھر بھی تلوار تھی، ادھر بھی تیر کمان تھا، ادھر بھی تیر کمان، ادھر بھی گھوڑے تھے، ادھر بھی گھوڑے۔ یہ تو جنگ آپ نے ڈرونز کے خلاف، B-52 بمبرز کے خلاف، ڈرٹی بمز کے خلاف، ٹینکوں کے خلاف، 48 ملک، ہموی کے خلاف، 48 ملک تو وہ تھے جو شامل تھے، کچھ ہمارے جیسے بھی تھے، 150 کی پوری UNO کے منافقین انہی کے ساتھ تھے، صلیبیوں کے ساتھ تھے، 2-4 تھے جو اندرون خانہ کچھ مدد کر رہے ہوں۔ آپ سوچیں کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی پڑوسی اس کے خلاف نہیں تھا، افغانوں کے چاروں پڑوسی ان کے خلاف تھے، تاجکستان خلاف، افغانستان خلاف، ایران خلاف، پاکستان خلاف، ازبکستان خلاف، بالکل۔ تو یہ بڑی جنگ تھی، واقعی بڑی جنگ۔ اور اس میں آپ نے کہا نا کہ وہ کس طرح بھاگے، تو طالبان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے امریکیوں کی نال بندی کی، نال بندی کر کے ان کو بھیجا، گھوڑے کے اوپر جو لگاتا ہے نشان لگا کے، تاکہ زیادہ تکلیف نہ اور نکل جائے، ٹھیک ہے، وہ نکل گئی، اور جس طرح انہوں نے ایئرپورٹ سے انہوں نے جانے دیا، انہوں نے باقاعدہ اپنے سامنے، اور آپ خود سوچیں کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی طالبان جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں اس کو میں نال بندی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آرام سے بھاگتے ہوئے چلے گئے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرے اس کے ساتھ میں ان کے وزراء سے بھی ملا ہوں، اچھا، مختلف والیوں سے بھی ملا ہوں، گورنر سے، صحیح ہے، اور انہیں میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے پوری امت کی طرف سے، اور میں نے کھلے الفاظ میں انہیں کہا کہ یہ تمہارا جہاد جو تھا یہ صرف تمہارا جہاد نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا ہے، اور اسی جہاد سے ہم نے جذبہ لینا ہے جو آگے ہم نے کرنا ہے جو کچھ۔ اگر تم نے اس کو ریکارڈ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو گریبان سے پکڑے گا کہ تم نے امانت منتقل نہیں کی، تو یہ امانت تم نے منتقل کر، کیونکہ حکمران ساتھ ہوں یا نہ ہوں، امت ضرور ساتھ تھی، امت کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا، امت کا دل ان کے ساتھ تھا، تو لہٰذا میں نے کہا کہ یہ ایک تو اوورآل ہسٹری ہے نا وار کی، ایک ہے انڈیویجول ہیروز کی کہانیاں، ٹھیک ہے، تو وہ جب تک سامنے نہیں آئیں گی تو لوگوں میں جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہاں سے کچھ کتابوں لکھنے والوں کو جانا چاہیے تاکہ اس کو قلم بند کریں، وہ جو چھوٹی چھوٹی ہلمند میں اور لشکرگاہ میں اور زابل میں اور باقی جگہ پہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ وہاں پر، میں نے ان سب سے یہ کہا، میں نے گورنر سے قسم لی، میں نے کہا آپ یہ کام کرو گے، اس نے کہا کل میری 5 گورنرز کے ساتھ میٹنگ ہے تو میں سب کو یہ قسم دے کے کہوں گا، میں نے انہیں کہا کہ ہسٹری کمیشن بناؤ اور یہ ساری چیز تیار کرو، یہ صرف تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ہے، اور چونکہ جنگ تم نے صرف ایمان سے لڑی ہے، ہتھیاروں سے نہیں لڑی، کچھ نہیں، صحیح بات۔ تو اب پھر ہاں جی، تو اس میں آپ کو میں صرف ایک آدھ ایگزامپل دوں گا، ہم رات کے کوئی میرے 2 بجے کے قریب وردگ سے گردیز کی طرف جا رہے تھے، برف بھی پڑی ہوئی تھی، اور پہاڑی سے ہم نیچے اترے ہیں تو سامنے دور 4-5 میل پہ ایک امریکن ٹینک تو آپ ہموی جو ہوتا ہے، ہموی $10 ملین کا ٹینک ہے، وہ قبرستانوں کی طرح وہ تو پھیلے ہوئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے کیا کرتے تھے؟ اس طرح کی ایک بوتل ہوتی تھی، اس میں پٹرول ڈالتے تھے، یہ وہ ٹینک ہے کہ جو مطلب ریپیل کرتا ہے اس کو، آپ کو میگنیٹک فیلڈ ہے، کوئی میزائل بھی آئے تو واپس بھیجتا ہے، اس کے اس ونڈ پائپ میں مارتے تھے وہ پٹرول، وہ پھٹ جاتا تھا ٹینک سے۔ تو وہ دور سے ہم نے دیکھا 3-4 کلومیٹر دور سے کہ ایک مجاہد جو ہے نا طالبان، وہ مشین گن پہ اوپر کھڑا ہے اور پہرا دے رہا ہے، کیونکہ بڑی سیکیورٹی بہترین ہے، کسی سڑک پہ کہیں پہ کوئی چوری چکاری گزرنا۔ کابل اس وقت دنیا کا سب سے پرامن شہر ہے، اور آپ کو اس کی ایک مثال میں یہ دوں کہ کابل میں چونکہ ڈالر چلتا ہے ابھی بھی، تو رات کے 1 بجے 2 بجے میں نے اکیلا آدمی یہاں پہ کھڑا ہے، 2 میل دور کھڑا ہے، ڈالر کی گڈی اس نے پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ ایکسچینج کروا لو، ایک اکیلا آدمی، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے چھین لے گا، کوئی چوری نہیں ہے، چکاری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، خواتین کی شکایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا جب ہم نیچے جا رہے تھے
हमवी की तरफ। तो हमारे साथ जो तालिबान गाइड था वो नीचे उतरा, उसने कहा कि उतरो नीचे, पाकिस्तानी मेहमान आए, इनसे गले मिलो आके। उसने कहा मुझे उठा के उतारो। पता ये चला कि उसकी दोनों टांगे नहीं, अल्लाह अकबर, जिस शख्स की दोनों टांगे नहीं है और वो मशीन गन पे खड़ा है तो उससे B-52 लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, उससे हमवी लड़ सकती है, नहीं लड़ सकता, उससे कोई नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता। मैं ऐसी बहुत सी मिसालें देखी हैं जो ये बेचारे उसमें मैन माइंस में मारे गए थे, घिसट के उन्होंने जहाद लड़े हैं, बिल्कुल रेतों के ऊपर घिसट के जहाद। पूरा दिन एक रोटी मिली 4 आदमियों को, 4 टुकड़े किए, कहीं बर्फ के साथ खा ली, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुशकिस्मत थे तो किसी गडरिये की झोंपड़ी में गए और थोड़ी सी लस्सी मिल गई, और लस्सी मिल गई तो ईद होगी। ये कतर की जब पहली दावत हुई है, जब इनके अमेरिकन से मुलाकात, तो खाना लगा जी, हर शख्स रोया है वहाँ पर बैठ के, तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं हमसे नहीं खाया जा रहा क्योंकि हमने जो 20 साल गुजारे हैं आप उसका सोच नहीं सकते। मेरा अपना यही हाल था, जब हमारी वो दावत करते थे ना तो मेरे आंसू टप टप गिर पड़ते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भूखे नंगे जहाद जीता है। तो ये जज्बा था सा। फिर वेस्ट जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, नौरोज वाले दिन मैं काबुल में था, 21 अप्रैल को, और नौरोज वाले दिन मार्च पूरा काबुल 80-90% औरतों से भरा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही, और चेहरे भी नंगे बहुत सारियों के, और हिजाब भी किया हुआ है या कोट ईरानियन टाइप वो पहने हुए हैं, क्योंकि उस काबुल में ज़्यादातर फारसी स्पीकिंग लोग हैं, बागों में बैठी हुई हैं, खाना खा रहे हैं, फुटपाथ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में देखा स्टूडेंट्स को आते जाते, सीनियर स्टूडेंट्स को, फिर स्कूलों कॉलेजों में देखा बच्चियों को दाखिल होते हुए, बाहर निकलते हुए, सब फ्रॉड के। और यहाँ जो प्रोपेगेंडा हमारा किया जाता है, आप देखें उन्होंने, मैं पिछले दिन रिपोर्ट देख रहा था कि रेडियां खत्म कर दी हैं काबुल से जी, और सबको दुकानें बना दी हैं, और काबुल का वो मसला ट्रैफिक का जो अमेरिकन 20 साल तक हल नहीं कर सके वो खत्म हो गया, हर बंदे की दुकान है। बिल्कुल, काबुल में मैं कोई 4-5 दफ़ा रहा हूँ और किसी सड़क पे हमें कोई रुकावट नहीं हुई, सही, किसी किस्म की, ठीक। और ट्रैफिक रवान। और कहाँ गए फिर आप? काबुल से जलालाबाद तो खैर गए ही शुरू में, रास्ते में आता है ना, तो काबुल से हम वर्दक गए, फिर गर्देज, फिर खोस्त, और उसके बाद लास्ट में गजनी भी मैं गया। गजनी तो खैर देखिए, आप अंदाजा करें कितनी बड़ी एम्पायर थी, लेकिन लगता है कि कभी कोई फिरौन की तरह की कोई उसकी यादगार हो, या नमरूद की तरह की यादगार हो, या किसी भी नहीं, ऐसे सादा कच्चे घरों की जगह सिर्फ उनका महमूद गजनवी का जो मकबरा है वो है, या सैयदना अली अजवेरी के वालिद का मकबरा वहाँ नजर आता है। आप जैसे जलालपुर जट्टा हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे खारियां के कस्बे थे, बिल्कुल गजनी उसी तरह का है, लाला मूसा खारियां, लाला मूसा इसी तरह का है। और फिर कैसे कैसे लोग कांपते थे जब वो सबुक्तगीन निकलता था, जब महमूद गजनवी निकलता था तो नीचे तक सारा हिंदुत्व खौफ से कांपता था। बिल्कुल, हाँ आपका। और उसके बाद काबुल में तो है, हम सहाबा के मज़ार पे भी गए, वो भी आप गए होंगे, सहाबा के मज़ार पे गए, बाबर का मज़ार, बाबर की कब्र पे गए, बाला हिसार पे गए, और फिर मेरे दिल में आया कि हम साउथ तो या मिडल सारे जाते हैं, नॉर्थ हो क्या है, नॉर्थ को जाएं। अब्दुल्ला से आप मिले, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ये शायद ही कोई मिला हो पाकिस्तानी इस तरीके के, अभी तक कोई नहीं मिला। तो नाज़रीन, इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्सियत अब्दुल्ला अहमद शाह मसूद के उस कॉन्फिडेंट पाकिस्तान के बारे में उनके क्या जज्बात रहे हैं, अब क्या सूरत हाल है। अगरचे कि वो तालिबान के हाउस अरेस्ट थे, लेकिन मेजर आफ्ताब साहब अपनी जिसे सरिश्त से बात नहीं आए, ये उस जगह पर जाकर उससे मिल के आए। इससे हाल अहवाल पूछते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अब्दुल्ला से मुलाकात बड़ी मुश्किल थी। अच्छा। और बहरहाल मैंने अरेंज कर ली, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मैं उसके घर गया हूँ, ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया, और कोई 50 फुट दूर से जो ही वो एंटर हुआ तो उसने ऐसे कर लिया। अच्छा। और इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से वो मिला कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि नौरोज़ के दिन थे तो नौरोज़ वाला खाना वाना भी खिलाया।
फालूदा वगैरह बना होता है। हाँ जी, उसके बाद घंटे 2 हम बैठे रहे, गपशप होती रही, पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी बातचीत उसने भी की और मैं समझता हूँ दिल से हो रही थी। ठीक। उसके बाद वो हमें बाहर लान में ले गए। लान में उन्होंने हमारे लिए डिनर अरेंज किया हुआ था और इट वाज ए ब्यूटीफुल इवनिंग विद हिम। और मैंने उनको ये मशवरा दिया, मैंने कहा यू आर पॉपुलर विद सेंट्रल एशिया, वेस्ट भी आपको पसंद करता है, तालिबान के साथ अभी आपकी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, आप बराए मेहरबानी अफगानों के लिए बाहर से मदद लेना शुरू कर दो। सही है। आप उनसे लाओगे तो तालिबान के दरमियान और आपके दरमियान गल्फ भी कम हो जाएगा, बर्फ पिघलेगी और वो समझेंगे कि ये अपना ही है। ठीक है ना। तो वो देखिए ना, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान कितनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की मूवमेंट वहाँ चल रही है। हाँ। ये तो इनको उन्होंने बेचारों इंडिया ने उन्होंने मिलकर खराब किया। अच्छा ये बताइएगा कि बड़ा बहुत खुश हुआ फिर वो कहना मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक जी, आगे कोशिश करेंगे, मैं भी इंशाल्लाह अगली दफा आपके साथ जाऊं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात। अच्छा अगर ये बताइएगा कि आप वहाँ पर क्या कुछ यहाँ से क्या लेके, एक तो कंटेनर्स लेके थे। अच्छा, एक तो हम 15 के करीब कंटेनर्स लेके गए, फूड के 1.5-2 करोड़ की फूड थी। कोई इसी तरह एक ट्रक मेडिसिन का था, फिर एक टीम थी आंखों की, वहाँ आंखों का मसला है, 1001 लोगों के लिए उन्होंने एनके बना के भेज रहे हैं। मेडिकल चेकअप किया, गायनी डॉक्टर भी थी हमारे साथ, 5-6 डॉक्टर थे हमारे साथ और हमने 7 मेडिकल कैंप लगाए माशाल्लाह। और ये कंटेनर सामान जो था हमने खोस्त वोस्त और फिर गजनी जी, वो तालिबान कहते हैं कि एनजीओ ना आए खुद लें, इसलिए फिर अमेरिकन कहेंगे हमारी एनजीओ को भी घुसाओ। हाँ जी, ये तो अच्छा, ये दोस्तों का काफिला था एक। अच्छा ये तो एक बात तो आपने ये काम किया वहाँ पर के वो लेके गए इसके लिए। एक आपने और बताया था कि उनके हजार बात है कि 3000 अरब डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है, लेकिन गुर्बत क्या रोड तक ठीक नहीं कर सका वहाँ पर गुर्बत। वहाँ पर आपने बताया था कि सड़कों के ऊपर एक खास मेरी मसाजिद की बड़ी कमी है पूरे अफगानिस्तान। गजनी में जब हम गए तो वहाँ के गवर्नर जो हैं बड़ी अल्लाह खुदा रसीदा बुजुर्ग इंसान है, 40 साल जिहाद में गुजारे और अब 70 साल उम्र है, 75 साल। उन्होंने कहा अकानी साहब के साथ थी, अकानी साहब के, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को मेरा ये पैगाम दो कि रोटी तो हमें 3 वक्त की या 1 वक्त की भी मिल जाए तो हम खा लेते हैं, लेकिन तुम काबुल से आए हो गजनी से जाओ कंधार और गौर, रास्ते में कोई मस्जिद सलामत नहीं रही, सब तबाह कर दिए, सब तबाह हो गई हैं, ये है ही नहीं। हाँ, ठीक। आबादी भी कम है। वो छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है मिट्टी के बने हुए कोठे होते थे जिसमें लोग 2-3 नमाज पढ़ लेते थे पूरे इलाके। लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा उस सड़क पे कि आपकी ये डाइवो बस जो है ना, इस किस्म की बस हर 2 मिनट बाद जाती है। ठीक है। और ट्रकों के ट्रक जो गजनी, काबुल, कंधार और जाबल, एक आपने तखमीना लगाया था कि एक मस्जिद पे कितना आता है, जो डिजाइन आपने अक्सा की मस्जिद के साथ, क्योंकि यह लोग अक्सा का। हाँ, मैंने ये तय किया है बड़ी डिस्कशन के बाद कि हम जितनी मस्जिदें बनाएंगे मस्जिद अक्सा के नमूने पे बनाएंगे, क्योंकि यहीं से काली पगड़ियों वालों ने निकलना है, वहाँ जाना है और उधर जाना है, तो लिहाजा मस्जिद अक्सा बच्चे बच्चे के दिल में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में भी आइंदा ऐसा ही होना चाहिए। तो उसमें एक मस्जिद पे हमारा तकरीबन 27 लाख खर्च हो रहा है। अभी आपने कुछ 40 लाख का बता रहे थे, करीब कर लिया है और इंशाल्लाह ताला हमें ये भी हम कोशिश कर सकते हैं कि ये वो मस्जिद का डिजाइन दे, कोई आप खुद बनाना चाहे तो वो राब्ता मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक प्रोग्राम के अंदर आपको फिर लेके आपको टेलीफोन नंबर या आपका बरात, तो वो भी आप वैसे हम हमारे टीवी चैनल से भी अगर कोई शख्स राब्ता इस मसले में काम करना चाहे ताकि आपका नंबर आपको दे दें। एक तो ये चीज़ है। अच्छा अब ये बताइएगा, ये एक तो मसाजिद का ओवरऑल जो है, शहर तो बेहतर हो गए हैं, शहरों में हालात तो बेहतर हैं, लेकिन गाँव की गुर्बत तो है। गांव की गुर्बत के 2 पहलू है ना। एक पहलू तो ये है कि दूर दराज चले जाएं, 50 मील चले जाएं, आपको फसल नजर नहीं आएगी, कहीं चलगोजों का जंगल नजर आ जाएगा। या भेड़ बकरियां हैं उनके पास, जिससे वो अपना भेड़ बकरी से अफगान गुजारा कर लेता है। लिहाजा वो आपसे भी किसी से नहीं मांगेगा। मैंने पूरे अफगानिस्तान में इतने बेकारी नहीं देखे जितने लाहौर की 2 गलियों में देखे। बहुत खूबसूरत, वाकई सही बात है, मैंने नहीं देखे, मैंने खुद नहीं देखे। गैरतमंद इज्जत वाले लोग हैं। और वो उलामा ने कहा कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आप तशरीफ लाए। मैं बार बार आपको बुलाऊंगा और आपको ज़ाहिर बात है आप एक टॉर्च बीरर हैं, हम आपको देख के चलते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के इस रास्ते के ऊपर गुजारी, अगरचे कि आप उस तरह के ना आलम हैं, ना मौलवी हैं, ना मुजाहिद हैं, लेकिन आप एक मिसाल हैं। नाज़रीन, मेजर आफ्ताब
کمال کے آدمی ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میرے شہر کے بھی ہیں، میرے علاقے کے بھی ہیں، اس دوابے سے ہیں کہ جو چناب اور جہلم کے دریاؤں کے درمیان زرخیز خطہ ہے، جسے سر سید نے خطہ یونان کہا تھا۔ خطہ یونان تو ہوتا ہے لیکن اس یونان سے مجاہد بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بار بار بات کریں گے، ملاقات کریں گے۔ میں ان کا نمبر کسی صاحب نے لینا ہو تو میں اس کا نمبر چلا دوں گا، تاکہ کوئی شخص خود براہ راست کوئی مسجد وہاں بنانا چاہے تو وہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ افغان کہتے ہیں کہ سڑک ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے اور مساجد بہت تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔